वंदे मातरम फ्रेंड्स, वेलकम टू 11th स्टैंडर्ड गुजराती मीडियम. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूनिट नंबर 2 रीड 1 ऑटोफैब टेक्नोलॉजी. आज आप ऑटोफैब टेक्नोलॉजी विषे थोड़ो परिचय मेळवीए. आ ऑटोफैब टेक्नोलॉजी में एवं कहेवा मांगे छे कि मानव स्वभाव मुजब अपनी पासेनी वस्तुओथी आपणे संतुष्ट होता नथी. आ करता आवुं होत तो केवुं सारूं एवुं सतत आपणा मनमा चाल्या करे छे. तो आवी ज एक संतुष्टि माटे आपणे जेवी इच्छीए तेवी वस्तुनुं सर्जन करी सकीए. ऑटोफैब टेक्नोलॉजी थी समुचित ऑटोफैब शब्द ने समझिए तो ऑटोमेटेड फेब्रिकेशन एटले के कॉम्प्यूटराइज फेब्रिकेशन मतलब कॉम्प्यूटर पर कल्पना मुजबनी वस्तुओनुं सर्जन. आ प्रक्रिया में भंगारनी चीज वस्तुओमांथी त्रिपारिमाणिक वस्तुओनुं सर्जन करी शकाय छे. आ उद्योग में सामान्य कॉम्प्यूटर में तैयार करेली डिजाइन मुजब पॉलिमर्स एटले के प्लास्टिक वगैरह पाउडर और अन्य काचा माल ने घन स्वरूप आपी इच्छित चीज वस्तुओनुं सर्जन थई शके छे. आ प्रक्रिया थी ग्राहकोनी असामान्य जरूरियातों ने पूरी करी शकाय छे. डिजाइन ग्राहके पोते तैयार करेल होवाथी ग्राहक आपमेळे ज सह उत्पादक बनी जाय छे. तेथी उत्पादननी जवाबदारी अन्य जोखमों अने पेटंटना अधिकारोमां पण ते ग्राहक समानपणे भागीदार रहे छे. आ उद्योगना लाभ जे छे ते तमने जणावुं. जेम के पहेलुं के उत्पादित वस्तुनी चढ़ियाती गुणवत्ता એટલે સંપૂર્ણપણે સ્વયં સંચાલિત પ્રક્રિયાથી ઉત્પાદન થતું હોવાથી વસ્તુની ગુણવત્તા અને ટકાઉપણું વધી જાય છે. આથી વસ્તુઓનો બદલો કરવાની જરૂરિયાત ઘટી જાય છે. બીજું, વપરાયેલી કે ફેંકી દેવાયેલ ચીજ વસ્તુઓમાંથી નવી ચીજ વસ્તુઓ બનાવવી. કાર કે અન્ય વસ્તુઓ નવી ખરીદવાને બદલે કે બગડી ગયેલી વસ્તુઓને ફેંકી દેવાને બદલે તેમાંથી જ જરૂરિયાત મુજબનું નવ સર્જન થઈ શકે છે, જેનાથી પર્યાવરણને પણ ઘણો મોટો ફાયદો થાય છે. ત્રીજું, કારીગરોનું ગામડાઓમાં પરત ફરવું. તો જથ્થાબંધ ઉત્પાદનમાં આર્થિક નુકસાન પડતા તેમને નાના અને સામાન્ય કારીગરો આધારિત ઉત્પાદન એકમોથી તબદીલ કરી શકાય છે. મોટા કારખાનાઓ વિકેન્દ્રિત થશે અને કુદરતી સર્જન શક્તિ ધરાવનાર કારીગરો આર્થિક તેમજ સામાજિક રીતે સદ્ધર થશે. ચોથો પોઈન્ટ, નવી વૈદ્યકીય સારવાર. तो ऑटोफैबथी उत्पादित दवाओना साधनों घणा नाना हशे, जेमना द्वारा दुर्लभ सारवार सुगम अने सुलभ बनी जशे. मानव आयुष्य में वधारो थशे, वृद्धोनुं स्वास्थ्य सुधरशे अने लोको तेमना शरीरने दर्द रहित सारवार आपी शकशे. ऑटोफैब पद्धतिओना विकासथी काचा मालनुं स्वरूप बिन अगत्यनुं थई जशे. अद्यतन ऑटोफैब मशीन परमाणु रचनाने बदले गमे ते अन्य वस्तुओं में परिवर्तन करी शकशे. लोकोनी भौतिक जरूरियातो घणी अंशे संतोषाशे, पण छेल्ले याद राखवुं जरूरी छे के जीवन में संतोष जे इच्छीए छीए ते मळी जाय तेमां नथी, परंतु तेना माटे कार्यरत रहेवामां छे. ऑटोफैब एक चमत्कारिक औद्योगिक क्रांति छे. तो मित्रों, आ ऑटोफैब टेक्नोलॉजीनो परिचय थयो. तो त्यारबाद एना विषे थोड़ू ऊंडाणमां जाणीए अने पछी लेसन ने समजीशुं. जेम के तमे कारना शोरूम में छो तेवी कल्पना करो. शोरूम में बनावेला कारना कोई मॉडल थी तमे खुश नथी. हवे तमे कॉम्प्यूटर पर काम करो छो अने स्क्रीन पर तमारा स्वप्ननी कारनुं सर्जन करो छो अने जादू थाय छे. आवता अठवाडिये तमे तैयार करेली डिजाइन जेवी ज बनावटवाળી कारनी डिलिवरी तमने मळे छे. आवो जादू ऑटोमेटिक फेब्रिकेशन आपोआप के स्वयं संचालित बनावट तरीके जाणीती प्रक्रिया द्वारा शक्य छे. ऑटोमेटेड फेब्रिकेशन के ऑटोफैब ए टेक्नोलॉजीनो सेट छे के जे काचा माल मांथी એટલે કે રો મટીરિયલ मांथी 3 પરિમાણવાળી નક્કર વસ્તુઓની રચના કરવા માટેની પ્રક્રિયાને સ્વયં સંચાલિત કરે છે. आ उद्योग सामान्य कॉम्प्यूटर पर तैयार करेली डिजाइन प्रमाणे पॉलिमर पाउडर और बीजा काचा मालना घनीकरणनो उपयोग करे छे. हवे पदार्थना गुणधर्मों और लाक्षणिकताओं में परिवर्तन लाववा मन फावे तेम उपयोग करवानी शक्ति प्राप्त करवी ते माणस माटे हवे शक्य बनशे.
ગ્રાહકોની અનન્ય માંગણીઓની સંતોષવાની ઉત્પાદનકર્તાઓની તકોનું ઓટોફેબ અત્યારે સર્જન કરી રહ્યું છે. ડિઝાઇન, વિકાસ અને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં ગ્રાહકને આમંત્રિત કરવાની બાબત નવા અનપેક્ષિત ઉત્પાદનો તરફ લઈ જશે. ઓટોફેબમાં ગ્રાહક એક સહરચયિતા છે. હવે પ્રોડક્ટની જવાબદારી, અન્ય જોખમો અને પેટર્નના હકો ગ્રાહકો સાથે કદાચ વહેંચાશે. ઓટોમેટિક ફેબ્રિકેશનની સમાજ પર નાટ્યાત્મક અસર થાય છે. પહેલું કે જેની અંદર તમે જોશો કે શારીરિક ઉત્પાદન ગુણવત્તા એટલે કે બેટર પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી, નિરીક્ષણ અને ગોઠવણીની ઓટોમેટિક પદ્ધતિઓ ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અને ટકાઉપણામાં સુધારો કરશે. એક અસર એ થશે કે કાર, ટેલિવિઝન, રેફ્રિજરેટર્સ વગેરે બનાવેલા મોડલ્સ કરતાં ખૂબ લાંબો સમય લાગશે, તેથી ફેરબદલી માટેની જરૂરિયાતમાં ઘટાડો થશે. બીજું કે વધારે રિસાયકલિંગ, નકામી વસ્તુ પર પ્રક્રિયા કરી ફરી ઉપયોગમાં લેવાની પ્રક્રિયા. કારનું અદ્યતન મોડેલ ખરીદવાને બદલે કે પછી જૂનું ટોસ્ટર નાખી દેવાને બદલે ગ્રાહકો પોતાના પુરાણા મોડેલ પાછા આપશે અને તે જૂના માલમાંથી જ બનાવેલા નવા મોડેલો પાછા મેળવશે. નવી રીતોથી વસ્તુઓનું રિસાયકલિંગ થશે. આ પ્રક્રિયામાંથી પર્યાવરણને નુકસાન ભરપાઈ કરી શકાશે, પર્યાવરણને રાહત થશે. ત્રીજું, ગામડાના હસ્તકલા કારીગરોની વાપસી. જો સામૂહિક ઉત્પાદન એટલે કે માસ પ્રોડક્શન તેનો આર્થિક લાભ ગુમાવે તો વિશાળ કેન્દ્રીય કારખાનાઓને, ફેક્ટરીઝને અદ્રશ્ય થઈ જશે. તેઓ વધારે નાના અને સમુદાય આધારિત કોમ્યુનિટી બેઝ સુવિધાઓ દ્વારા બદલવામાં આવશે. માલ સામાનના ઉત્પાદન માટે જરૂરી માનવ પ્રયત્નોના જથ્થામાં એટલે કે ઇન ધ અમાઉન્ટ ઓફ હ્યુમન એફર્ટ સતત ઘટાડો થાય છે. પછી સ્થાનિક માલિક દ્વારા ગ્રાહકોને માલ સામાન આપવા સેવાઓ વધારે સારી રીતે પૂરી પાડવામાં આવશે. આમ ફેક્ટરી વિકેન્દ્રિત બની રહી છે અને કુદરતી રીતે પ્રતિભાશાળી ગામડા હસ્તકલા કામદારો ધડાકાભેર સફળતા સાથે અચાનક પાછા ફરશે. અને જે છેલ્લો મુદ્દો છે તેમાં નવી તબીબી સારવારો એટલે કે ટૂંક સમયમાં ઓટોફેબના જે નેનો સ્ટ્રક્ચર સ્તરે નીચે ઉતરી જશે અને પછી નવા જ ઉત્પન્ન કરેલા તબીબ સાધનોનું કદ દવાના કણ કરતાં પણ મોટી નહીં હોય. રેટિફાઈડ પેશીઓનું પુનઃગઠન શક્ય બનશે. સડાવાળી પરિપક્વ પેશીને ફેરબદલી પણ થશે. માનવ જીવનના વિસ્તરણ ચાલુ રહેશે. વૃદ્ધ માણસોના આરોગ્યમાં સુધારો થશે અને લોકો કોઈ પણ પીડા વગર તેમના શરીરોને આકાર આપી શકશે. તો આવા પરિવર્તનોની સંગઠિત અસર નાટ્યાત્મક થશે. મનાય છે કે થોડાક વર્ષો પછી પણ ઉપકરણો અને સોલર પાવર જનરેટર સંગ્રહ વડે એક નાનકડો માઉન્ટેન ટોપ કોમ્યુનિટી સ્વનિર્ભર બની શકશે. જેમ જેમ ઓટોફેબની પદ્ધતિઓ આગળ વધશે, કાચા માલ સ્વરૂપ મહત્વનું રહેશે નહીં. આધુનિક ઓટોફેબ યંત્રો પરમાણુ માળખાની ફેર ગોઠવણી કરી તેમાંથી કોઈ પણ પદ પેદા કરવા સમર્થ બનશે. પ્લાસ્ટિકનો દૂધનો જગ અને ગઈ રાત્રે પંચર પડેલી કાર ટ્યુબના પરમાણુના બંધારણમાં ફેર ગોઠવણી તેમાંથી નવો ટેબલ લેમ્પ બનાવી શકાશે. તો ઉચ્ચ કક્ષાની સુધારેલી ઓટોફેબ ટેકનોલોજી કદાચ આ બધી જ ભૌતિક જરૂરિયાતો સંતોષવા સમર્થ બનશે. આ સિદ્ધિ મળેલી સ્વતંત્રતા કલા, સંગીત, વૈજ્ઞાનિક શોધમાં સુવર્ણ તક લાવશે. પણ ખુલ્લો પ્રશ્ન એ છે કે લોકો આવી સ્વતંત્રતા ઈચ્છે છે કે નહીં અને તેને તે માણે છે કે નહીં. જીવનમાં વારંવાર એવું કહેવા મળ્યું છે કે સૌથી વધારે સંતોષ જે ઈચ્છીએ છીએ તે મેળવવામાં નહીં પણ તેના કરતાં તેના માટે કામ કરવામાંથી મળે છે. જ્યારે આપણે ઓટોફેબ ફેબ્રિકેશનના યુગમાં આગળ વધીએ છીએ ત્યારે સૌથી મોટા પાયે માનવજાત સામનો કરી રહી છે. તે આપણા માટે તેનો અર્થ ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તે છે. તો મિત્રો, આશા રાખું છું તમને આની અંદર, જો કે આ બહુ ડિફિકલ્ટ લેસન છે, પરંતુ ફરી એકવાર જ્યારે લાઇન બાય લાઇન આપણે જોઈશું ત્યારે તમને એમાં ખ્યાલ આવશે.